siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara pengajian Majelis Taklim Al-Jahro serta milad Majelis Taklim Al-Jahro yang ke-25 tahun di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Terima kasih kepada Ibu Yayan Komar selaku Ketua Majelis Taklim Al-Jahro yang telah menyediakan tempat, juga kepada Ustadz Sukron, juga ibu-ibu yang hadir di sini. Semoga langkah kita menuju Majelis Taklim ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali jumpa kita dengan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Sukron. Adapun Quran yang akan dibaca adalah Quran Surat An-Nisa ayat 102 sampai 113. Kepada Bapak Ustadz yang bertugas, dipersilahkan. Untuk alat komunikasi mohon untuk di silent atau dimatikan sementara. (102 sampai 113). Oh iya, iya. Sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini sebelum kita mendengarkan tausiah atau ta'lim, insyaallah seperti biasa kita akan awali terlebih dahulu dengan tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan bacaan tilawah Quran kita, surah An-Nisa ayat 102. Sebelumnya mari kita bersama-sama dulu, kita awali dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة
طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب
من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض
وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Satu lagi ya. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين
فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya, atas segala rahman dan rahimnya, kita semua di siang hari ini dapat berkumpul, bersilaturahim dan bertolabul ilmu di Majelis Taklim Al-Jahro. Sholawat dan salam kita semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para tabiin-tabiinnya serta para sahabat-sahabatnya, dan kelak di yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya banggakan dan saya sayangi Mbak Angelina Sondak, jazakillah atas waktunya buat kami Majelis Taklim Al-Jahro. Semoga Mbak Angie selalu sehat, selalu Allah berikan keleluasan waktu untuk berbagi ilmu. Ustadz Sukron, jazakillah atas bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya.
Alhamdulillah tadi berapa lembar ya? Lebih dari 3 lembar ya. Alhamdulillah sambil menunggu Mbak Enji, semua ibu-ibu tadi ngaji dulu dipimpin oleh Ustadz Sukron. Semoga berkah buat kita semuanya. Para pengurus yang saya sayangi, jazakillah khair atas waktunya, atas kerjasamanya, atas kerja ikhlasnya, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Semua pengurus mempunyai kontribusi di bidangnya masing-masing. Semua maksimal bekerja. Jazakillah khair. Ibu-ibu, sahabat solehah, semuanya jazakillah atas waktunya, atas kehadirannya. Insyaallah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Agustus ini adalah miladnya Ajahro yang ke-25 tahun. Alhamdulillah Mbak Enji bisa membersamai kami. Jazakillah, hatur nuhun, jazakillah khair buat para pendiri yang telah mendirikan Majelis Taklim Ajahro ini. Alhamdulillah kita eksis, setiap bulan kita mengajarkan kajian sebulan sekali. Setahun minimal kita mengadakan baksos besar 2 kali, di akhir tahun dan di bulan Ramadan. Dan baksos di situasi kondisional seperti sekarang ini, alhamdulillah bekerja sama dengan sahabat dakwah Al-Mahira dan Mbak Enji, dalam waktu 2 minggu kami telah mengumpulkan wakaf Al-Quran sejumlah 25 juta. Jazakillah khair para muzaki yang telah menitipkan wakaf dan sedekahnya kepada kami Majelis Taklim Ajahro. Insya Allah akan menjadi amal soleh yang akan mengantar kita kelak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mbak Enji yang saya sayangi, saya termasuk pengagum Mbak Enji loh. Masya Allah, mu'alaf, cantik, cerdas, dan solehah. Mu'alaf yang pada saat yang sangat sulit, di tempat yang tidak baik-baik saja, Mbak Enji dapat mempelajari, menghafal, serta mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan di sini Mbak Enji ikhlas, ridho akan semua ketentuan yang Allah berikan kepada Mbak Enji. Semua itu atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ridho itu nggak akan didapat tanpa semangat atau giroh atau ketekunan dari Mbak Enji sendiri. Seperti janji Allah, siapa yang dekat kepadaku, maka aku akan dekat kepadamu. Masya Allah, makanya kita sekarang akan mendengarkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Mbak Enji. Semoga banyak manfaat, banyak keteladanan yang akan kita dapatkan. Sekiranya sekian saja dari saya. Mohon maaf bila dalam pelaksanaannya banyak kekurangan. Ini tempatnya Masya Allah dudet hampuranya. Punten. Sekian Mbak Enji. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yayan Komar atas sambutannya. Selanjutnya kita akan simak tausiah yang akan disampaikan oleh Mbak Enji, yaitu dengan judul Adakah Allah di hatimu? Alhamdulillah siang ini Mbak Enji sudah hadir di sini. Kepada Mbak Enji dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yayan, Masya Allah, saya terharu karena ternyata Allah memberikan kekuatan kepada saya, bukan untuk membuat saya hebat, tapi mudah-mudahan kalau Allah bisa menguatkan saya, pasti Allah juga bisa menguatkan ibu-ibu semua. Apapun ujiannya, yang saya yakin pasti ada. Gak mungkin gak ada. Karena manusia diciptakan sama semua di hadapan Allah. Dikasih kesempatan yang sama juga sama Allah
untuk menjadikan ujian sebagai pintu masuk ke dalam surganya Allah. Yakin ibu-ibu bahwa tidak ada satupun ujian yang tidak membawa keberkahan. Allah cuma minta sabar. Majelis Azhara 25 tahun itu perlu istiqomah. Dan istiqomah itulah yang sesungguhnya paling sulit. Tapi gak sulit kalau kita udah taruh Allah di dalam hati kita. Masalahnya kita sering menaruh Allah di luar hati kita. Yang kita taruh di dalam hati kita hanyalah harta, anak, suami, jabatan, kekuasaan, ketenaran, keterkenalan. Kita taruh di dalam hati kita seakan-akan itu milik kita. Dan seakan-akan itu gak akan pernah hilang dari kita. Nah, tapi Allah buktikan yang engkau anggap penting, Angelina Sondak, harta, kekayaan, ketenaran, jabatan. Ternyata itu gak penting buat hidupmu. Karena itu akhirnya bisa membuatmu jadi rakus, jadi sombong. Astagfirullahaladzim. Jadi bangga, jadi orang kaya, jadi orang terkenal, jadi orang dihormatin, bangga. Padahal itu bukan milik saya. Dan Allah buktikan kalau saya mau mengambilnya sewaktu-waktu boleh-boleh saja. Kan bukan punyamu, hanya kutitipkan saja. Dan kutitipkan tanpa dikasih tahu kapan aku ngambil balik. Dan itulah ujian kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kejadian-kejadian yang tidak mengenakan itu jadi enak. Jadi enak. Jadi enak karena membawa satu pesan penting bahwa Allah selalu bersama-sama dengan saya. Sebegitu orang menghina saya, Allah alhamdulillah memuliakan saya. Masya Allah. Sebegitu orang gak percaya sama saya, Allah bilang saya percaya hatimu. Sebegitu orang bilang orang miskin, koruptor, itu mah orangnya dosa semua. Allah bilang enggak. Allah bilang enggak. Dan Allah tetap taruh ketenangan dan kedamaian di dalam hati. Makanya gak usah repot cari tenang, gak usah repot cari bahagia, gak usah repot cari yang namanya senang di luar hati. Semua itu Allah taruh di dalam hati. Dan itulah jawaban mengapa Allah gak taruh bahagia di harta. Kenapa Allah taruh bahagia di hati. Kenapa Allah gak taruh ketenangan di benda-benda yang kita miliki. Kenapa Allah taruh ketenangan di dalam hati. Kenapa Allah gak taruh senang itu di anak kita, di suami kita, di jabatan kita. Kenapa Allah taruh senang di hati. Karena Allah bilang apa? Kau tak perlu yang lain untuk bahagia, tenang, senang. Engkau hanya perlu Allah. Kalau Allah udah ada di hatimu, mau diambil kembali itu barang-barang mewah. Saya dulu astagfirullahaladzim. Saya bukannya mau menyombongkan, ini pelajaran. Saya dulu punya banyak ibu-ibu. Mau tas Hermes keluaran Birkin, Krokotnya tinggal nunjuk. Tapi gak tenang. Bukan hanya gak tenang. Ternyata itu semua membuat saya harus dipenjara dan terpisah dengan anak saya. Astagfirullahaladzim. Dan enggak lagi ya Allah. Itu tas Kroko mau Birkin gak bisa membuat saya sebahagia saya dekat dengan Kiano. Gak bisa. Gak bisa ibu-ibu. Jangan ibu-ibu berharap tas itu bisa menggantikan kebahagiaan dengan keluarga. Gak akan bisa. Karena pengagungan saya terhadap barang-barang mewah itu terlalu berlebihan. Akhirnya Allah tegur dengan apa? Walaupun itu tas bisa dibawa di penjara. Bisa. Tapi tetap gak membahagiakan.
Walaupun tuh sepatu-sepatu bisa dibawa ke dalam penjara, nggak bisa membuat rasa tenang. Dan akhirnya Angelina Sondak menganggap bahwa ya Allah, udahlah, harta, barang-barang itu hanya sementara senengnya. Pas belinya mungkin seneng. Bulan depan, 2 bulan depan, ganti model, beli lagi. Yang satunya udah hilang rasa senengnya. Bukan saya mengharapkan, silakan ibu-ibu, Masya Allah. Saya juga seneng kok barang bagus ya. Barang yang awet itu enggak. Kalau saya kan caranya yang salah. Kalau caranya benar, mangga. Yang penting caranya itu pertama jangan mendewakan barang itu. Dan jangan merawat barang itu lebih daripada ibu-ibu ngerawat hatinya. Hati dirawat dulu baru barang. Kebanyakan kita ngerawat barang dulu daripada hati. Mobil kita bagus-bagusin, rumah kita wangi-wangiin, tas kita lap-lapin, hati kita lupa rawat. Sehingga isinya cuma ngejulitin orang, gak seneng sama orang lain, benci, dendam, kesirian. Astagfirullahaladzim. Padahal ibu-ibu mau tahu nikmatnya tanpa benci. Itu Masya Allah. Ibu-ibu mau ngerasain hati tanpa iri, tanpa dendam, tanpa kesirian. Masya Allah. Dulu saya nggak pernah pede kalau keluar rumah nggak pakai tas branded. Masya Allah. Sekarang alhamdulillah Allah nyatakan nikmatnya orang memandangmu sebagai Angelina Sondak. Bukan Angelina Sondak dengan tas A, tas B, mobil A, mobil B, tinggal di daerah A, daerah B. Masya Allah, itu luar biasa nikmatnya. Dan ternyata emang kita gak butuh apa-apa selain Allah loh. Ibu-ibu yakinkan dalam hati kita hanya butuh Allah. Saya baru di penjara aja. Itu barang saya alhamdulillahnya kan gak disita ya. Maksudnya gak digerebek ya pas waktu kasus saya kan. Saya gak digerebek, maksudnya orang KPK gak ke kantor, KPK gak ke rumah gitu. Pokoknya tiba-tiba tahu-tahu udah di penjara aja gitu ya. Nah jadi berarti barang-barang saya sebenarnya nggak ada yang hilang. Gitu. Pas waktu kejadian ya kan. Tapi ya Allah takdirkan hilang ya hilang. Hilang juga dicuri sama orang dalam rumah juga. Masya Allah. Nah, tapi itu bagi saya Masya Allah. Karena mungkin Allah emang nggak mau ada sisanya dari yang haram dulu. Allahu Akbar. Nyesel sih ibu-ibu ya 53 tasnya sama sepatunya, Masya Allah. Ya kan. Hebatnya Allah tuh ya. Yang tersisa itu cuma tas pemberian almarhum. Masya Allah. Ya mungkin Allah tahu ini bukan yang haram. Jangan pernah terlalu cepat menghakimi Allah atas keputusannya. Kalau gak enak, belum tentu gak baik. Gak enak banget sih ibu-ibu dikata-katain orang. Tapi sekarang jadinya dikata-katain orang juga udah gak ngefek. Karena apa? Kita terlalu sibuk untuk menghafal Al-Quran. Kita terlalu sibuk untuk ngaji. Kita terlalu sibuk untuk safari dakwah. Sehingga apa kata orang yang jelek sekalipun, yang gak enak banget didengarnya pun, itu udah gak ngefek. Karena Allah sibukkan hari-harinya dengan ayat per ayat. Ketemu orang baik, Masya Allah. Ada temen yang pergi udah gak lagi gegerungan. Kalau dulu kan kok saya dijauhin ya, kok saya gak bisa berteman lagi ya. Ada rasa itu, tapi sekarang ya udah, yang pergi ya biarlah pergi. Enggak diundang ke arisan, udah enggak ngefek. Enggak diundang ke acara-acara sosialita, enggak apa-apa. Atau juga itu semua kadang-kadang hanya akan membawa dosa kalau kita enggak bisa atur hati kita. Ya. Mudah-mudahan yang di acara ini ya Allah, wakafnya tadi mudah-mudahan menjadi teman di alam kubur ya ibu-ibu. Karena teman itu
Yang paling penting adalah teman di alam kubur. Yang ibu lihat di samping ibu mungkin teman baik, tapi maaf, saya harus katakan maaf, mungkin itu bukan teman di alam kubur. Sesetia-setianya ibu-ibu berteman, ibu mati gak mungkin dia ikut mati. Paling bantar sampai liang lahat, paling ingat sampai 7 hari yasinan. Setelah itu akan sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Jangan sedih. Saya pertama sedih di penjara, ya Allah. Di bulan pertama rame banget yang datang busuk saya tuh ngantri ya. Wah, antriannya kan panjang ya kalau di dalam penjara tuh harus masukin KTP sebagainya. Bulan kedua udah mulai turun. Pokoknya 1 tahun kemudian udah nyaris nggak ada yang datang. Tapi itulah refleksi alam kubur kita. Anak belum tentu juga. Jangan sedih ya ibu-ibu, anak belum tentu juga. Suami apalagi. Suami terputus sudah. Makanya kumpulin teman alam kubur. Saya gak dibesuk aja di penjara sedih, gak punya teman sedih. Kalau ibu-ibu gak punya teman di alam kubur, astagfirullah. Jangan berharap anak akan doakan diri sendiri, ngaji sendiri, baca Quran sendiri. Kita datang sendiri, kita pulang sendiri. Kalau anak yang soleh, anak yang solehah itu bonus aja nganggapnya, ya. Karena bukan sedikit anak yang melupakan orang tua, ya. Jadi udah kita laksanakan lillahi ta'ala sebagai orang tua, tapi kitanya ya jalanin sendiri. Makanya kalau orang tanya, Mbak Enji, aku minta amalan dong agar supaya kuat. Aku minta amalan agar bisa memaafkan orang yang menzolimi saya. Aku minta amalan dong agar supaya aku gak membenci lagi. Aku bilang percuma saya kasih amalan banyak. Mau berlembar-lembar, mau kamu baca 1000 kali, 2000 kali, itu gak akan ada gunanya kalau hatimu gak bersih. Maaf. Tapi kalau hatimu bersih, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa ghalabatid daini wa ghori rijal. Itu satu aja, itu Allah insya Allah kabul. Asal engkau tahu apa yang engkau bacakan. Bukan karena ikut guru, ini biar ini dibaca, diamalin. Karena saya udah pernah ibu-ibu dalam keadaan itu. Saya kena kasus, ya Allah, saya kemana-mana. Dari yang hitam sampai yang putih, dari yang putih sampai ke hitam pokoknya. Ya kan, amalannya bermacam-macam. Dari kacang hijau, mandi garam, semua, wah, astagfirullahaladzim. Dari yang baca ya Latif 1000 kali sampai 10.000 kali. Yang kalau bacanya akhirnya harus pakai korek apa itu ya, Pak? Ya, korek ya. Kan relatif ya dipisah-pisah Kianu datang diambiarin, ya Allah, ulang lagi ngitungannya, ya kan. Dan bukan di banyaknya, Allah nggak minta di banyaknya, Allah minta yang di hatinya. Sama kayak ibu-ibu ngaji, ibu-ibu hafalan, bukan di masalah, saya hari ini hatam 3 kali. Tapi bagaimana ketika dibacakan ayat Al-Quran hatimu bergetar? Ketika Allah bilang alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak. Ibu-ibu tahu artinya? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Allah bilang, saya udah ngelapangin dada kita semua. Kalian semua sudah Allah lapangin. Kita yang sempit-sempitin. Kita sempit-sempitinnya pakai apa? Rasa gak bersyukur dikasih rumah 1, kita gak puas maunya rumah ada kolam renang. Dikasih mobil 1, kita maunya 2 mobil keluaran terbaru. Allah bilang, saya sudah melapangkan hatimu. Bahwa doa angka wisrok, saya sudah mengangkat bebanmu. Engkau yang tambah-tambahin sendiri. Tambah-tambahinnya apa? Lihat rumah orang lain kepengenan. Lihat hijab yang dipakai orang lain kepengenan. Lihat gamis yang dipakai orang lain suka. Padahal kalau dipakai di diri ibu juga belum tentu secantik yang orang pakai. Betul?
Paling enak itu jadi diri sendiri. Percaya. Percaya ibu-ibu. Kebanyakan lihat medsos kepengenan. Ya. Perlu enggak. Giliran dibeli nyesel. Ternyata tidak secantik gambarnya. Betul? Udah. Enaknya kita ini dicintai, disayangi sebagai teman tanpa ngelihat embel-embel kita tuh enak banget ibu-ibu. Insya Allah. Enggak lagi lihat dia sarjana, doktor, profesor, pejabat, pengusaha. Wah, itu luar biasa. Dan itu saya belajar di penjara. Ternyata manusia itu sama kok semua. Cuman kebagian ada yang sekarang dititipin harta berlebihan. Ada yang dititipin jabatan, gak apa-apa. Tapi ingat loh itu ujian. Jangan sampai hartamu jadi dosamu. Jangan sampai jabatanmu jadi dosamu. Kita doakan di sini semua ya. Mudah-mudahan Majelis Taklim Azhara ini saling mendoakan. Karena kita sama, saya juga sama ibu-ibu. Saya ini pendosa, saya juga lagi mencari ampunannya Allah. Saya juga lagi mencari husnul khotimah. Sama kita. Saya nggak lebih suci, nggak. Saya justru datang ke sini karena saya tahu bahwa dosa saya banyak banget zaman dulu. Sehingga saya mau. Mudah-mudahan ketika langkah kaki saya ada di sini, Allah juga hapuskan dosa-dosa saya di masa lalu. Hanya itu. Saya datang ke sini hanya mohon ya Allah, mudah-mudahan ikhtiar saya untuk ke tempat ini bisa menjadi doa terbaik agar supaya anak saya Kianu bisa tetap iman Islamnya. Bisa selamat dunia akhirat. Ibu-ibu, kita juga makin tua keinginan kita makin sedikit kok. Percaya. Dari rumah yang besar tiba-tiba cuma pengen ke kamar, betul? Iya kan? Udah gak kepengen yang, iya, Insya Allah. Paling-paling keluar rumah masuk ke kamar lagi. Bener, berteman juga paling juga. Cuman sebatasnya. Ini lagi. Udah gak apa-apa. Kita gak perlu diakui masyarakat. Kita perlu diakui Allah. Kita perlu diakui Nabi Muhammad SAW. Supaya ketika kita nanti dalam perjalanan Shiratal Mustaqim kita, Nabi Muhammad menyambut kita ke sini. Masya Allah, ya Allah. Ke sini, lewat jalan ini. Masya Allah. Hanya itu yang kita perlu. Kita gak perlu kenal semua pejabat yang kita rasa. Orang bangga banget di sebelahnya presiden. Orang bangga banget di sebelahnya wali kota. Orang bangga banget di sebelahnya gubernur. Itu orang bangga banget. Kita yang kita cari ini adalah kita bangga kalau hanya dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Angelina Sondak masuk lewat pintu ini. Masya Allah. Ibu-ibu, bikin ibu dikenal oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ibu kejar dikenal sama presiden, ibu kejar dikenal sama wali kota, ibu kejar dikenal sama gubernur. Belum tentu dia bantu ibu-ibu kalau ibu-ibu susah. Ya. Tapi kalau Allah, itu pasti. Makanya hari ini saya sangat berharap ibu-ibu bisa mendapatkan kenikmatan yang saya rasakan ketika saya bersandar penuh kepada Allah. Jadi apa-apa kejadian ya udahlah, maunya Allah aja. Sambil baca Al-Quran. Kalau rasa tenang, karena ya bohong banget kalau kita diomongin orang kita gak kesel. Pasti kesel, saya juga masih kok. Ya Allah kok tega ya. Padahal kan kita ngerasa kita ngebaikin dia. Kok kita dijelekin ya sama dia ya. Untung sekarang ada penangkalnya. Ingat bahwa ibu-ibu pasti, ibu-ibu hafal surat Al-Fat. Nah itu tuh rumus kalau lagi gelisah. Yakin aja bahwa Allah yang nurunin ketenangan. Ya, inna fatana laka fata mubina.
liyakfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika shiratal mustaqim wa yansuraka Allahu nasran aziza waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ketenangan itu Allah yang turunkan. Allah yang turunkan. Kalau hidupmu gelisah, udah baca Quran tetap gelisah, mungkin bacaannya nggak benar ibu-ibu. Kalau engkau udah ngaji, udah sholat, udah zikir, tapi kok hidupnya kok nggak bahagia-bahagia, ada yang salah. Mungkin kau sholat tapi hatimu nggak sholat. Mungkin engkau zikir tapi hatimu gak zikir. Mungkin engkau ngaji tapi hatimu gak ngaji. Engkau sholat sembarang sholat, yang dipikirin urusan dunia. Bukan engkau hadapkan tegak lurus kepada cahaya ilahinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga engkau sholat hanya gerakanmu yang sholat, hatimu gak sholat. Padahal yang akan nanti dihakimi adalah hatimu. Karena badanmu ini akan habis dimakan oleh cacing, akan ditimbun oleh tanah, akan selesai. Yang terbawa di Allah itu hanyalah hatimu. Tapi mengapa engkau lebih suka merawat yang bukan hatimu? Karena apa? Karena kita manusia rata-rata mau diakui manusia, bukan mau diakui Allah. Ibu-ibu, saya dulu lagi terkenalnya, ya Allah, orang datang setelah sholat subuh itu udah datang semua, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Tapi ada maunya. Cari temen yang bukan karena ada maunya, cuman karena mau ibu-ibu masuk surga, Masya Allah. Ya, rezeki ibu gak usah khawatir. Allah gak akan menelantarkan kita. Percaya. Ya. Kita ini, saya terutama di penjara, akhirnya bisa kok hidup biasa aja. Bisa gak pakai baju mahal? Bisa gak pakai sepatu mewah? Bisa. Kita ini cuma satu yang gak bisanya. Kalau Allah udah taruh di hati kita kemerungsung, gak tenang, mau pakai baju semahal apapun, gak bisa ibu-ibu. Tapi kalau kita biasa-biasa saja, mau baju cuma 100.000, hatinya lagi gembira, hatinya lagi senang, Masya Allah. Ya, ingin saya katakan, janganlah engkau bersandar kepada hartamu di dunia. Itu aja. Karena semuanya adalah milik Allah. Dalam setiap surah itu pasti ada bunyinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, pasti. Mau bentuknya lahum ma fis samawati wa ma fil ard, mau bentuknya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu hanya untuk mengingatkan kita bahwa semua yang kita punya adalah miliknya Allah. Dompet milik, suami milik. Diambil ikhlas. Masya Allah. Yang sudah diambil ikhlas. Berarti yang janda. Masya Allah. Kalau yang janda sih agak gampang ngomong ikhlas ya. Yang belum katanya harus ikhlas. Ini dengar petua dari Uni atau teteh ya. Kalau suami miliknya siapa? Miliknya Allah. Diambil Allah boleh? Enggak ngedoain loh ya, kita enggak doain, ini cuman kita bertanya kepada hati kita. Suami milik Allah, diambil Allah boleh? Boleh. Caranya apa aja boleh? Loh, ibu-ibu percaya kalau ibu-ibu baca surat ayat, ibu-ibu baca ayat kursi ya sebelum tidur ya? Oke, berarti ya Pak. Lahum ma fis samawati wa ma fil ard, mang dalazi yasfa'u indahu ila bitsni. Artinya?
Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang ada di atas langit dan bumi miliknya Allah. Dan mangdalazi yasma'u indahu illa bi'izni, tidak ada satu kejadian pun yang terjadi tanpa seizin Allah. Berarti kalau misalkan semuanya milik Allah, suami milik Allah. Kalau diambil caranya apa aja boleh nggak? Iya boleh dong ya. Ya kan, nah, kan Mbak Yeni nih, ya kan teteh nih kan titip mobil ke saya, ya kan? Terus teteh mau ngambil, caranya suruh sopirnya ngambil lagi, boleh dong? Oh ya, ada titipan Mbak Enji dari teteh Yeni mau ngambil mobilnya, oke boleh. Kirim anaknya juga boleh dong? Boleh, asal ada suratnya, iya. Oke mau diambil, kirim tetangganya juga boleh. Boleh kan? Caranya yang penting yang dititipin balik, betul? Nah sekarang pertanyaannya, kalau Allah mau ngambil suaminya caranya apapun juga boleh? Oh iya, saya udah kira-kira tuh teh. Pasti mereka takut dengan pertanyaan setelahnya. Karena saya memang betul sih, saya akan bertanya, diambil Allah boleh? Boleh. Innalillahi wa inna ilaihi, ya meninggal. Ya kan, ya itu takdir lah ya. Ikhlas? Oke, diambil perempuan lain? Enggak. Tapi kan tadi katanya lahu ma fis samawati wa ma fil ard mangdalazi yasma'u indahu illa bi'izni. Harusnya kan ikhlas. Harusnya ikhlas ya. Kita nggak mendoakan, semua juga maunya kita hidupnya live in an Alice Wonderland lah, yang semuanya tuh perfect. Tapi hidup kan nggak begitu. Hidup kan ada juga yang suaminya diambil sama orang lain. Bahkan suaminya diambil oleh teman dekatnya. Lo itu ya pasti kalau ibu suka nonton ini ya. Oh ini gak sinetron, ini kisah nyata. Ya kan? Nah kita bukan ngejulitin orang ya. Saya hanya ingin memberitahukan bahwa ibu ini ada loh kejadiannya. Nah iya berarti itu film lagi, Ipar Membawa Maut. Nah ya, jadi itu sebenarnya nggak apa-apa. Masalahnya kan Allah ingin menguji keikhlasan kita. Ikhlas nggak? Saya ibu-ibu diambil hartanya pakai surat sita loh. Kalau ibu-ibu kan pakai sedekah, masih dikasih pilihan. Mau sedekahnya berapa? 3 juta, 5 juta, 10 juta. Kalau saya kan enggak. Diambilnya pakai surat sita kan, aduh. Gak bisa milih ibu-ibu, makanya kalau lagi dikasih waktu sedekah ya. Masya Allah, bismillah loh. Karena apa? Karena memang itu bukan punya kita. Bukan punya kita. Kita tuh salahnya kalau udah ngerasa punya kita, udah masuk. Susah keluar, betul? Kalau lagi bisnis nih ngomongin duit, oh ya gak apa-apa lah, cincai lah ya kan. Oke baginya 60-40 oke lah gak apa-apa, giliran duitnya ada, beda loh orang. Ya duit itu setan banget kalau kita gak kelola. Bisa jadi berantem. Gak usah begitu, baru juga meninggal ayahnya. Itu 1 minggu setelah itu yang diurusin bukan masalah tahlilan, masalah warisan. Astagfirullah. Jadi balik lagi pertanyaan tadi, ibu-ibu ikhlas suaminya diambil orang lain? Enggak keluar, susah. Ini sebenarnya buat jaga-jaga. Kalau sampai ada kejadian. Kalau sampai ada kejadian, ibu-ibu pegangnya Al-Baqarah 216. Ya. Pegang aja itu Al-Baqarah 126, wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Itu artinya mungkin yang enggak enak itu baik. Mungkin suaminya diambil pelakor orang enggak enak. Ya, diambil orang lain enggak enak, tapi mungkin itu baik. Baik untuk apa? Karena ketika engkau memaafkan mereka, sesungguhnya pahala yang luar biasa akan mengalir kepadamu. Masya Allah. Disitulah nikmatnya kita belajar untuk banyak memaafkan orang lain. Karena Allah menyiapkan beribu-ribu pahala di balik kita memaafkan orang lain. Kita nggak tersinggung sama orang lain. Kita nggak
nggak dendam sama orang lain. Allah menyiapkan beribu-ribu pahala yang nggak pernah kita ketahui. Jadi udah yang nggak enak biar aja, ya. Di situ yang namanya tawakal, berserah. Mau enak alhamdulillah, nggak enak alhamdulillah. Kita manusia maunya enak aja sih, ya. Kalau lagi perlu sama Allah, tahajud pun dijalanin. Giliran udah enggak, salat wajib kadang-kadang lupa, ya. Nauzubillah min zalik. Tapi ingat ibu-ibu ya, mudah-mudahan hari-hari kita ini diisi dengan kebaikan demi kebaikan. Saya sangat berharap ibu-ibu gak perlu ngalamin apa yang saya ngalamin. Ibu-ibu pengen baca Al-Quran? Baca udah bisa semua ya? Hafal? Pengen hafal? Jangan tanya ke Angelina Sondak bagaimana tipsnya ya. Karena nanti jawaban saya kalau mau hafal Al-Quran masuk penjara dulu 10 tahun. Jangan ya. Jangan. Yang penting ibu-ibu bersihkan hati aja dulu. Ibu-ibu bersihin hati. Masalah hafalan itu kan bukan masalah otak. Masalah hafalan Al-Quran itu beda dari yang lain. Itu masalah hati. Jadi kalau ibu-ibu yakin bahwa saya ini banyak dosanya, saya pengen ngebersihin hati. Karena kalau saya mati nanti hanya hati saya yang akan menghadap Sang Ilahi. Ibu-ibu mau muhasabah. Muhasabahkan dirimu setiap hari. Bersihkanlah hatimu. Saya bukannya gak bangga dengan udah berjusur saya hafal. Enggak, bukan. Saya lebih bangga karena ketika ayat-ayat suci itu dilantunkan hati saya. Masya Allah. Allah kok baik banget ya sama saya ya. Kalau mau dipikir siapa saya ini kok Allah sayang ya. Jadi bersihin hati ibu-ibu. Sekarang tanpa saya minta pun Allah berikan. Allah bilang saya gak akan pernah memiskinkanmu. Betul. Allah tepati. Manusia boleh janji. Tapi kadang-kadang janjinya itu janji palsu. Jangan kau gantungkan nasibmu kepada manusia. Bisa berkhianat, manusia bisa berdusta, manusia bisa berbohong. Tapi kalau engkau gantungkan harapanmu kepada Allah, Allah akan memberikan mana yang paling baik untukmu. Karena kadang-kadang yang paling baik untukmu belum tentu itu baik. Ya, Allah bisa kasih kita triliunan hari ini, bagi Allah kecil. Tapi Allah khawatir kalau kita dikasih sebegitu banyak kitanya takabur. Ya, baru dikasih segini aja kadang-kadang sombongnya nauzubillah. Betul? Ya kan? Mulai tuh dari dapur sampai kamar mandi itu pokoknya merek apapun tuh di shoot tuh, ya kan? Masya Allah. Ya kan? Astagfirullah. Belum kalau Allah kasih, ya Allah. Allah itu maha kaya, Masya Allah. Bukan cuma masalah satu mobil, ya Allah, 1.000, 2.000, 50, dia Allah yang punya dunia ini. Tapi kan memang kita susahnya disombong. Makanya ibu-ibu alhamdulillah ya, kalau Allah takdirkan saya ada di sini, ibu-ibu boleh muhasabah sebentar. Karena saya selalu ingin agar supaya ibu-ibu tuh merasakan bagaimana kalau hati bersih itu jalannya paling enak, pasti enak. Ya. Ustadz Hilman saya mohon untuk dipandu karena suara saya nggak sebagus Ustadz Hilman, ya. Jadi mudah-mudahan kita ingat bahwa satu tujuan hidup kita adalah mati. Ya. Kita bakal mati semua. Ibu ingat ya, kita semua sedang pegang boarding pass. Ya. Destinasinya apa? Mati. Masalahnya kita belum tahu boarding pass kita tuh jam berapa, hari apa. Ya, tapi itu pasti. Kalau berangkat ke Singapura kita siapin bekal. Masa kita mau ke surga kita gak siapin bekal? Siapin ya. Perjalanan terlama adalah perjalanan setelah mati.
10 tahunnya Angelina Sondak lama banget. Tapi itu di akhirat gak ada apa-apanya. Yuk kita persiapkan hati kita untuk mengarungi perjalanan yang super panjang. Yaitu perjalanan setelah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan salihah yang dimuliakan Allah. Mari kita sama-sama penuhi hati kita dengan zikrullah. Kita betul-betul menghamba kepada Allah. Sebab kadang-kala dalam perjalanan hidup ini banyak sekali hal-hal yang Allah telah berikan nikmat itu kepada kita. Tapi kadang-kadang lisan kita mengatakan ini kurang, itu kurang. Bahkan terkadang nikmat-nikmat yang banyak itu luput dari rasa syukur kita kepada Allah. Mari kita basahi lisan kita dengan kalimat istighfar. Karena inilah sebaik-baik ucapan dari seorang hamba kepada Rabb-Nya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Jujurlah kepada diri kita, jujurlah kepada Allah. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu apa yang ada di dada-dada kita. Serahkan semuanya kepada Allah. Dalam perjalanan hidup ini banyak sekali kealfaan, kekurangan, kekeliruan yang pernah kita lakukan. Allah selalu membuka kesempatan untuk bertaubat siapapun dari hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Selama ini Allah lah yang sudah memberikan kekuatan kepada kita. Allah yang sudah menolong kita. Bukan karena hebatnya kita. Maka mohonlah kepada Allah permohonan ampun yang sebaik-baiknya. Ya Karim ya Allah. Ya Rabb, inilah kami hamba-hambamu yang berdosa ya Rabb. Kami kembali kepadamu ya Allah. Kami serahkan jiwa-jiwa kami ini ya Rabb. Ya Allah, Engkaulah yang maha pengampun ya Allah. Engkaulah yang maha penyayang di antara banyak penyayang ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, tolong ya Rabb jangan tinggalkan kami. Ya Allah, tolong bersamai kami. Ya Allah, tolong ya Rabb bimbing hati-hati kami yang lemah ini ya Allah. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, istiqomahkan hati kami ya Rabb. Mampukan ya Allah mata kami untuk senantiasa melihat mushaf-Mu ya Allah. Mampukan ya Allah kening kami untuk bisa bersujud di atas sajadah-Mu ya Allah. Ya Rabb, mampukan tangan ini ya Allah untuk senantiasa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Mampukan ya Allah hati kami untuk menghindarkan diri dari sifat riya, iri, dengki, sombong ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, maafkan kesalahan dan kekeliruan kami selama ini ya Allah. Pastikan ya Rabbana sebelum Engkau mengirimkan malakul maut kepada kami, Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami sepenuhnya ya Allah. Dosa-dosa di masa lalu kami ya Rabb. Maafkan ya Allah. Maafkan ya Allah jika kami beribadah kepadamu ya Allah. Dalam salat-salat kami sering kehilangan khusyuk ya Rabb.
Maafkan ya Allah bila salat-salat kami seringkali terburu-buru ya Allah. Padahal permintaan kami beribu-ribu ya Allah. Ya Rabbana, jangan Engkau hukum kami karena kekeliruan kami ya Allah. Maafkan kealfaan kebodohan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami zalim terhadap diri kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi ya Rabb. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau cabut hidayah itu dari hati kami. Ya Rabb, terima kasih ya Allah, Kau sudah mengumpulkan kami di majlis ini ya Rabb. Kokohkan ya Allah hati kami, istiqomahkan kami. Pastikan ya Allah sebelum kami wafat, lisan kami bisa mengucapkan kalimat yang mulia, la ilaha illallah. Dengan kalimat ini kami ingin hidup dan dengan kalimat ini kami ingin wafat ya Allah. Ya Rabb, tolong ya Allah, seberapapun buruknya masa lalu kami ya Allah, ya Allah berikan kepada kami hadiah berupa husnul khatimah. Berikan kepada kami hadiah husnul khatimah. Ya Rabb, kami tahu ya Allah, hari ini ya Allah kami bisa memakai apapun pakaian yang kami inginkan. Sementara ya Allah, pakaian terakhir kami adalah pakaian yang berwarna putih, itu pun dipakaikan oleh orang lain. Ya Rabb, kami tahu ya Allah hari ini kami bisa memilih kendaraan termewah kami ya Rabb. Tapi kami tahu ya Allah kendaraan terakhir kami adalah keranda ya Allah. Ya Rabb, gelar kami ya Allah, kami tahu gelar kami yang terakhir adalah almarhum ya Allah, almarhumah ya Rabb. Ya Allah, pastikan ya Allah kami hari ini berkumpul dan nanti pula di akhirat kami juga Engkau kumpulkan dalam surga Firdaus-Mu ya Allah. Rabbana أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Tambahkan dalam jiwa kami ya Allah kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepadamu ya Rabb, dalam menjauhi kemaksiatan ya Allah, dan dalam menghadapi takdir-takdir darimu ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, kami tidak tahu kapan Engkau panggil kami menghadap kepadamu ya Allah. Tapi pastikan ya Allah, orang-orang yang kami cintai, yang kami tinggalkan, Engkau jaga dengan sebaik-baik penjagaan ya Allah. Jaga anak-anak cucu kami ya Allah, jaga pasangan kami, jaga sahabat-sahabat kami ya Allah. Rabbana ya Allah, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, hilangkan dari kami ya Allah segala keburukan. Keburukan hati kami, keburukan pandangan kami ya Allah, keburukan tangan dan kaki kami ya Rabb. Ya Allah, kumpulkan kami bersama sahabat-sahabat yang salihah ya Allah, yang menguatkan dalam keimanan ya Allah, yang menguatkan dalam kesabaran ya Allah, yang saling mengingatkan saat kami keliru ya Allah, yang menegur saat kami salah ya Allah. Kirimkan kepada kami bukan hanya sahabat dunia tapi sahabat akhirat ya Allah. Rabbana ya Karim, berkahi ya Allah apa-apa yang Kau rizkikan kepada kami. Berkahi setiap bertambahnya usia kami ya Allah. Jika usia kami masih panjang ya Allah, panjangkan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Tapi jika usia kami pendek ya Allah, maka pastikan yang pendek itu menjadi tempat istirahat bagi kami ya Allah, sehingga kami mendapatkan surga-Mu ya Allah, sehingga kami sekeluarga dipanggil dengan panggilan yang terbaik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Rabb, semoga nama-nama kami yang hadir hari ini ya Allah dicatat dan dipanggil oleh-Mu ya Allah dengan panggilan husnul khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Rabb, siapapun di ruangan yang sedang merasakan ya Allah terluka hatinya ya Allah, gelisah hidupnya ya Allah, berikan ketenangan dari sisi-Mu ya Rabb. Berikan pemenuhan hajat-hajatnya ya Allah. Berikan solusi terbaik dari sisi-Mu ya Rabbana ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kepada kami ya Allah kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Ya Rabb, berikan pula kepada kami kebaikan di akhirat. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang kami cintai, dengan orang tua kami ya Allah. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Kita juga doakan saudara kita, mungkin teman-teman kita, keluarga yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kepada mereka kesembuhan. Allahumma rabban nasi ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Siapapun di antara keluarga yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan dan kesabaran. Allahumma rabban nasi ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Kita hadiahkan doa terbaik untuk kedua orang tua kita yang sudah wafat, baik yang masih ada bersama kita. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma ighfir lahum warhamhum وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم آمين يا الله يا رب العالمين نسألك الإجابة. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, karena yang akan kembali kepadamu adalah hati, mudah-mudahan kita bisa menjaga dan merawat hati kita. Terutama hari ini ibu-ibu, terima kasih sekali atas kesediaannya untuk menerima kami, terutama yayasan dari Sahabat Dakwah Al-Mahirah. Terima kasih Bunda Yeni, Bunda Yayan yang sudah ya Allah mendirikan, membangkitkan, menghidupkan Majelis Taklim Asyara ini. Saya yakin juga salah satu dari perintis pasti ini. Ya, Bunda Yayan juga salah satu yang menjaga agar supaya ada kegiatan-kegiatan. Semoga senantiasa diberikan kesempatan untuk terus berbuat baik. Banyak orang kaya tapi nggak dikasih kesempatan untuk berbuat baik. Banyak orang yang punya harta berlebih tapi nggak dikasih sedekah dengan niat lillahi ta'ala. Bersyukurlah kalau kita menjadi bagian dari orang yang hartanya mungkin nggak kaya-kaya banget, biasa-biasa saja, tapi Allah berikan kesempatan bersedekah yang luar biasa. Beda loh bu ibu, orang yang kaya banget nyumbang 1 M itu biasa aja. Ya, tapi ketika kita yang sedang diberikan keterbatasan oleh Allah memberikan yang terbaik dari kita, nilainya itu luar biasa. Dan jangan pernah meremehkan sedekahmu.
Masalul ladina yunfiqu amwalahum fisabilillahi kamasali. Ada yang tahu pasti itu di bulan-bulan Ramadan sih ya yang dibilangnya ya. Ibu masih ingat? Masalul ladina yunfiqu amwalahum fisabilillahi kamasali hambatin ambatit sab'a zam'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Yang artinya apa? Singkatnya, kita kasih 1, Allah ganjar 700. Tapi jangan ngeremehin dan merendahkan dengan apa? Dengan kasihnya 1000 baliknya 700.000. Bukan. Kadang-kadang kita sedekah, Allah ganti dengan gak gagal ginjal, Allah ganti dengan enggak stroke, Allah ganti rumah kita gak kebakaran, Allah ganti rumah kita gak kecurian. Allah bakal menggajar itu mahal luas. Saya hanya ingin mengajak ibu-ibu yang sudah bersedekah melalui wakafnya Bunda Yayan, bismillah ya. Terus komitmenkan diri ibu-ibu untuk rajin. Jangan sampai akhirnya jadi seperti apa yang di dalam surat Al-Munafikun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ya'adahumul maut. Maka Allah perintahkan, nafkahkanlah sebagian daripada rizki yang telah Allah berikan kepadamu sebelum engkau menemui mautmu. Dan kita jangan jadi seperti ini ya. Wa yaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin min qabr. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku, belum mau mati, jangan dulu, saya mau sedekah dulu. Jangan sampai kita jadi orang seperti itu, karena kalau udah mati gak akan ada lagi kesempatan bersedekah. Sementara kita juga hidup begini, Allah takar kok perlunya berapa. Ibu-ibu rajinkan. Boleh nggak Mbak Yan, saya tuh punya Al-Quran yang saya tanda tangan sendiri. Ya, pada kesempatan siang hari ini, ibu-ibu saya hanya ikhtiar aja. Sesungguhnya karena apa? Saya sangat menghargai ibu-ibu tadi mewakafkan Al-Quran. Cuman saya dari satu tempat ke tempat lain ingin sekali agar supaya ada yang punya Al-Quran saya yang saya tanda tangani. Supaya apa? Supaya itu insya Allah kalau ibu-ibu baca saya dapat amal jariahnya. Saya hanya berharap itu ibu-ibu. Saya nggak lihat ini bukan lelang-lelang Al-Quran ya, maaf. Saya Allah yang pelihara. Saya bisa hidup, anak saya bisa sekolah, saya masih bisa makan, minum enak. Masya Allah, itu Allah yang kasih. Saya kemana-mana gak mau minta-minta. Tapi saya hanya pengen, dan saya ingin pastikan ibu-ibu dapat Al-Quran itu. Ibu-ibu baca, mudah-mudahan ibu-ibu bisa dihindarkan dari siksa api nerakanya itu. Masya Allah, Masya Allah. Saya nggak mau buka harganya berapa. Kalau misalkan di Sahabat Al-Mahirah kan dia ada yang oke mau donasi 5 juta. Saya mau berapa aja yang ibu ikhlaskan. Yang penting ibu dapat Al-Quran saya. Kalau ibu baca, ibu hatamin, alhamdulillah saya dapat amal jariah. Ibu dapat alam temanku, dapat teman alam kubur. Jadi hanya itu, mudah-mudahan disalaskan. Karena Masya Allah, Bunda Yayan, saya terharu melihat pengajian ini, majelis taklim ini. Ya, apalagi ada bakti sosial, Masya Allah. Mudah-mudahan ya, ketuanya juga diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. Allah berikan ganjaran yang berlipat kali ganda atas segala kebaikannya. Allah jaga, Allah lindungi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya saleh dan salehah. Amin. Dan benar-benar ya Allah, kematikan husnul khotimah. Hanya itu yang kita minta. Dan mudah-mudahan semua majelis taklim Az-Zahra ini juga diberikan, saya berikan doa yang sama. Ya, bismillah ya.
Saya, Pak Ustadz, saya boleh minta nggak 5 Al-Quran saya aja? Bagi siapapun yang ingin untuk berpartisipasi, membantu. Kalau yang ini saya memang mintanya untuk para penghafal Al-Quran. Jadi nanti mungkin Pak Satya nanti akan memberikan ke penghafal Al-Quran sehingga nanti bisa kalau orang ini menghafal, ibu-ibu dapat amal jariahnya juga gitu. Nah, jadi ini yang, kalau sebenarnya kan ada banyak ya, ada remisi itu renovasi masjid, ada yang beras gitu ya. Kalau ini saya mintanya khusus untuk para penghafal Al-Quran. Ya, bismillah, ibu-ibu mau 100.000, mau 10.000, mau 300.000, terserah ibu aja. Saya hanya ikhtiar, ibu dapat Al-Qurannya. Bismillah, saya lillahi ta'ala. Ada, alhamdulillah. Gak ada juga gak apa-apa. Karena saya selama perjalanan safari, saya bilang sama panitia, saya bilang sama tim kita, jangan berharap duit ya. Kita ini tujuannya yang penting Al-Qurannya nyampe. Al-Qurannya itu bisa memberikan banyak sekali keberkahan buat kita. Memang yayasan perlu untuk membagikan ke tempat-tempat yang diperlukan, tapi yang kita kejar terutama adalah amal jariah dari beliau membacakan Al-Quran. Tapi kalau yang untuk yang udah wakaf tadi kita berikan Al-Quran khusus juga ya. Cuman kan itu kan kalau ke satu tangan kan nanti mungkin bisa digilir bacanya gitu ya. Tapi kalau yang personal ini kan saya berharap ibu-ibu pegang. Kalau saya kan suka bawanya tas yang segede ini ya. Ini tuh bisa isi Al-Quran itu. Kalau isi Al-Quran itu insya Allah kayak saya nih pulang nanti, ibu doain saya ya biar saya selamat tiba Jakarta ya. Nah, di kereta saya bisa baca, di pesawat bisa baca ya. Alhamdulillah, obat anti pikun juga katanya ya. Jadi emang bikinnya tuh yang size-nya segede. Nah, iya segede itu nih, segede punya saya. Cuman gak ada covernya ibu-ibu ya. Nah jadi segedenya segede ini. Karena emang kita ada sumbangan juga ke Palestina. Jadi ini ada Al-Qurannya, Al-Quran Al-Qasbah.